मोर माउसी बहुत सुंदर थी। से निज घरे एकुटिया रोथली एवं मते बारंबार तांको घर को डाकती जहाद्वारा तांकर एकुटिया दूर हो पार। मुझे पाखक जावाक बहुत पसंद करे एवं आमे दुहें एकाठी किसी सुंदर मुहूर्त को बिताई थाउ। दिने माउसी मते तांको घर को डाकिली। मु खुशी मोर माउसी घर को चलीगली। मु सेठारे पहुंचवा पर माउसी गाधोईकी वाशरूम रु बाहर को आसुली। माउसी को देखा मात्रे मु आश्चर्य होगली, कारण माउसी प्रकृत में बहुत सुंदर थी। से विवाहित महिला बोली आदौ भी लगुन। सेतेबेले मु मोर मामू राकेश को घरे रहिबाक आसीथिली, कारण उभय माँ एवं बापा सहर को जाउथिले। बापा को भेटी एक अभिनंदन कथबार्ता करुवा बेले सान मामू तांको रोहित को आम घर को छाड़वा कही देथिले। बापा बहुत मना करदेले जे वर्तमान मुझे बड़ हो सारी एवं मोर जत्न नहीं पारे, किंतु मोर मामू राजी हुई नथिले। से पापा को विश्वास कले एवं मोर हृदयर इच्छा को पूर्ण कले। मोर पुराणा घर चाबी थिला जहाँकि खाली पड़ता एवं मु एहाको मोर उद्देश्य बहुल भाव में व्यवहार कली। माउसी प्राय वर्ष पूर्व मोर मामू को विवाह करथिले। सेतेबेले मते 14 वर्ष होइतिला। यह सत्वे मु मोर माउसी को देखी बहुत खुशी हेबी, कारण से केवल सुंदर नुहति बरम एक कोमल उच्चारण एवं एक भल शरीर थिला। मामू एवं माउसी एक उदाहरण ही थिला। विवाह पर माउसी शरीर आहरी आकर्षणीय होगला। से पूर्वर ही सुंदर थिले, किंतु वर्तमान तांकर प्रत्येक अंग तांका प्रति आकर्षित अनुभव कला। से दिन माउसी घर सफा करुथिले एवं टीवी देखुथिली। माउसी मते पचारे, पुओ तुम आजिकल कॉलेज जाऊना कि? मोर हृदय मोर माउसी पुओ को डाकिबा बे मु खराब अनुभव कली एवं कहली, माउसी नाही, एबा हमर सेमिस्टर शेष हो जाइछि, तेणु अधा मासर छुट्टी अछि। माउसी मुंड नई टेबल उपर कपड़ा मारिबा आरंभ कले। मु कौन करी बुझीपारे ना। 2 दिन बीतीगला। मोर माउसी घर को आसबार किछि दिन ही बीतीगला। रात्रि भोजन पर मामू मते कहिथिले जे तांको 20 दिन सहर को जीवाक पड़िबो। जदि तांको अधिक समय जीवाक पड़िबो तेबे से तांकर माउसी को सांगरे नहीं थांते, किंतु एथर मु मोर माउसी को घरे ही थिली, तेणु से एकुटिया जीवा भल बोली ही भाविले। मो माउसी अभ्यास एवं दैनंदिन कार्य को बहुत भल भाव में देखिली। मु देखिली माउसी बहुत चा पियंती एवं से सबुबले खाली क्षीर सहित ही चा तैयारी करती। जेतेबेले मोर एक बाक्स रे क्षीर सहित चा पीबार अभ्यास अच्छी। परदिन मु एक खेल खेलुली एवं हेडफोन थिला। मु जानि नथिली माउसी मो सह थट्टा करबा खसिथिले एवं मते देखुथिले। आमे बंधु माने निज मध्यरे थट्टा करुथिलु एवं मु किछि निर्बोध कथा कहूथिली, जहा अत्यंत हास्यास्पद अटे। माउसी मोर कथा शुणी चकित होइकि विब्रत होगले। से मते डाकी तांको उपस्थिति विषय अवगत करने को चेष्टा कले, किंतु संगीत जो मु किछि भी शुणी पाले नहीं। माउसी मोर निर्बोध कथबार्ता दीर्घ समय धरी शुणा लगिली एवं तापर उठी तांकर कोठर को चलीगली। संध्यारे जेतेबेले मु सांग मानकु भेटिबाकू बाहर को जीवा आरंभ कली। मु ताको कहिबाकू माउसींकर कोठर को गली। सेतेबेले मोर मनरे विशेष किछि नथिला। तापर मु फेरी आसी खट उपरे सोई पड़िली। किछि समय पर मु कहली जे मु एबे चा पीबाकू चाहूची। से एहाको तैयारी करि परबे कि? माउसी हसी दे कहली, काहेकि ना, मोर पिला माने मात्र 2 मिनिट रे सतेज होइछांती। मु एहाको पुणी प्रस्तुत करबी एवं बाथरूम आड़ को गला। मु गैलरी को जाई सामने थिबा फूल को देखा आरंभ कली। मु एक फूल को बहुत पसंद कली। मु एहाको अति निकटतरु देखिली एवं तापरे भांगी पड़िली। माउसी मते डाकुथिले। मु उत्तर देली, मु एबे बाहर अछि। तेणु से तांको हाथ में चा धरी बाहर को आसीगली, जो कि 2 कप चा थिला। से मते गोटे कप चा दे अन्यटी को टेबल उपर रखिदेला। मु माउसी आड़ को धरिथिबा फूल को विस्तार कली। माउसी हसी हसी मो हाथरू फूल नहीं कहला, मोर पिला धन्यवाद, मोर समस्त इच्छा पूर्ण हैला। मु माउसी को चाहे पचारि, माउसी तुम्हें विरक्त नुह कि? दिन सारा घरे रही मु विरक्त हो गली, कौन से स्थान को बुलवाक जाओ? माउसी ना उत्तर देली
ରୋହିତ ମୁଁ ତୁମର ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଚା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମୁଁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ସିନେମାରେ ସମାନ ନିର୍ଭରତା ଘଟୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲି, ସେ କହିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ତୁମେ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ଭରତା ଶିଖିଛ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଇଳା ଜିନିଷ। ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ମାଉସୀ ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମର ମା' ସହିତ କଥା ହେବି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ତୁମେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି କହିଲି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଭରତା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି ଜିନିଷ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ନଥାଏ। ମାଉସୀ କହିଲେ କି ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ କି ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଗାଅ। ଏହା କ'ଣ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି କି? ତାପରେ ମୁଁ ଆରାମ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଉଚିତ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଗାଇଲି। ମାଉସୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦେଖୁଥିଲି। ମାଉସୀ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ରଖି ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମାଉସୀ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଦେଖାଗଲା। ମାଉସୀ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ମାଉସୀ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମାଉସୀ ପୁଣି ଥରେ ହସିକି କହିଲେ, ରୋହିତ, ତୁମେ ମୋତେ କପି କରୁଛ। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲି। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ପରିହାସ କରି କହିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଅପମାନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମୁଁ କାଜୁଆଲିଟିରେ କହିଲି ଏବଂ ତାପରେ ହସିଦେଲି। ସେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଳି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋତେ କେହି ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ତୁମେ ଏତେ ବିରକ୍ତ କି? ସେ ମୁହଁ କରି କହିଲା, ରୋହିତ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିରକ୍ତ କି? ମୁଁ କହିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହି ତେବେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ପିଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ସେ ମୋତେ ଏକ ନିରୀହ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ ଏହା ମୋର ଲାଭରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏପରି ନିର୍ବୁଦ୍ଧ କଥା କହିବା ବେଳେ ମାଉସୀ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ରାତି 11ଟା ବେଳେ ମାମୁଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ମାମୁଙ୍କର କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ଉଠି ନିଜର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଉସୀ କୋଠରୀକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା? ଜାଣ ନାହିଁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅତିବାହିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କ'ଣ କହିଯାଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ସତେଜ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲି। ମୁଁ ମାଉସୀର କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି କି କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଉସୀ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଗରମ କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ମାଉସୀ କୋଠରୀର କବାଟ ଖୋଲି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳ ଆଉ ଉଠିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ହସିଦେଇ କହିଲି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସେ କହିଲା କି ତୁମେ ପୁଣି ଜଳଖିଆ? ମୁଁ କହିଲି କି ସତେଜ ହୁଅ, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବୁ। ମାଉସୀ ଆଣ୍ଠିକି ହସି ହସି ନିଜର କୋଠରୀକୁ ଫେରିଗଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମାଉସୀ କହିଲା କି ତୁମେ ଯାହା ବି କର, ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମାଉସୀ ମୋତେ ଦେଖି ଚେୟାରରେ ବସିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚେୟାର ପଛକୁ ଯାଇ କହିଦେଲି, ମାଉସୀ, ତୁମର ଜଳଖିଆ ଏବଂ ଚା ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ରଖ। ମାଉସୀ ମୋତେ ଚାହିଁକି ମୋତେ ଅସହଜ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ମୋର କେଶକୁ ଖରାପ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ୱାଓ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ। ଆଜିର ପୁଅମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅସାବଧାନ ଥିଲ କି? ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯାହା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା
ଏବଂ କହିଲି, ତୁମେ ମୋର ଶୈଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ମାଉସୀ ମୋର ଗାଲକୁ ହାଲୁକା ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ା ମାରି କହିଲା, କିଛି ଖରାପ ହେଲା ନାହିଁ, ପଛରେ ବସି ତୁମର ଜଳଖିଆ ଉପଭୋଗ କର। ମାଉସୀ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି ଏବଂ କହିଲେ କି, ରୋହିତ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସ ଚାଲ ଏକ ଦୌଡ଼ ବନ୍ଧୁତା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏହିପରି ହିଁ ହସୁଥିଲି ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି। ମୁଁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି? ମାଉସୀ ମୋର ଗାଲକୁ ଚିପିକି କହିଲା, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲୋକ। ଆଜି ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧୁତା କର। ମୁଁ କହିଲି କି, ମୋର ଗାଲକୁ ଘଷିବା ବେଳେ ଏହା ତୁମର ମାଉସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ତୁମର ଗାଲକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ସେ ମାଉସୀ ପରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୋର କାନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତା ଉପରେ ତାର ହାତ ଲଗାଇଦେଲି। ମାଉସୀ ହସି ହସି ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରି କହିଲା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ହୁ କରିବି। ମାଉସୀ ବୁଲିଗଲା ଏବଂ ମୋର ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ମାଉସୀ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ ମୋର କାନକୁ ଚିପିକି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହଁ କରି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଆଉ ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଅଟ। ମାଉସୀ ମୋତେ ହସି ହସି ଚାହିଁଲା ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୋତେ ଚିପି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କହିଲେ କି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମାଉସୀ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବି ଏବଂ ତାପରେ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ବୋଧେ କିଛି ଝିଅ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଜା ହିଁ କରିବି। ମାଉସୀ ହସି ହସି ତାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରି କହିଲା, ରୋହିତ, ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଆରେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କି, ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତୁମେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଅଦରକାରୀ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମାଉସୀ ତାହା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଜୋତା କାଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ହସି ହସି ମୋର ରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଧଳା ସାର୍ଟ ଏବଂ ଜିନ୍ସରେ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ମାଉସୀକୁ କହିଲି, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମାଉସୀ? ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏହା ବାହାରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାର ଦାସ? ମାଉସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ନିର୍ବୋଧ କଥା କହୁଛ? ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଯିବାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ମାଉସୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ମୁଁ ସହମତ ଯେ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ କିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କି? ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ତା ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଲି, କିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହିତ ଫ୍ରଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ମାଉସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ବନ୍ଧୁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ମାଉସୀ ମୋର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ନିରୀହ ପ୍ରେମିକ ପରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନରମ ଭାବରେ କହିଲି। ମାଉସୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ? ତାପରେ ମାଉସୀ କହିଲା, ଦୟାକରି କ୍ଷୀର ଆଣ, ମୋ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଫେରିଆସି କ୍ଷୀର ପାତ୍ରକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କୋଠରୀକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଜଣକୁ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାଉସୀ ବୋଧହୁଏ ଗାଧୋଇବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଗଲା ଯେ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଡାକିକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ୍ଷୀର ଆଣିଛ କି? ସତେ ଯେପରି ମୋର ଗଳାରୁ କୌଣସି ଆଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲି, ମାଉସୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସି ମୋର ମୁହଁ ତଳେ ହାତ ରଖି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ରୋହିତ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଆଖରେ ସାଇଁକି କହିଲି, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୋତେ ପାଗଳ ପରି ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାପରେ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିତ କର। ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବିଛଣାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିକି କହିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଏଠାରେ ବସ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ରଖି କହିଲା, ରୋହିତ, ଯାହା ମିଳିବା ଉଚିତ। ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ତୁମ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମାଉସୀ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ତୁମେ ଭଲ ଅଛ କି? ଭିତରୁ କୌଣସି ଆଉ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। କେବଳ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ରୋହିତ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦୟାକରି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ସତେଜ ହୋଇ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ମାଉସୀଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏକୁଟିଆର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ ମାଉସୀ ଘରେ କିଛି ଦିନ ବିତାଇଲି। ତାପରେ ମୋର ପିତାମାତା ଘରକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଗଲି। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘରେ କାହାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୈତାନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରେ। ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀକୁ କାହା ସହିତ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି।